Now our topic, articles. An article is a determiner which precedes a noun or noun phrase. The words a, an and the are called articles. Articles are two types, indefinite article and definite article. Indefinite articles are a and an. A and an are indefinite articles because they do not point at any particular person. Take an example, give me an apple to eat. An apple. Apple means it is a vowel sound. Vowel sounds before we prefer an. Then definite article. The is a definite article because it points to a particular person, place or thing. Take an example. The book that you gave me is interesting. The book that you gave me is interesting. Definite and indefinite articles can use. The definite article used before a and an are indefinite articles. They generalize a noun. They are used with singular noun. They are generally used with countable nouns. As a definite article, it particularizes a noun. The is used with both singular and plural nouns. The can be used both with countable and uncountable nouns. Article a is used before countable singular nouns, beginning with consonant sounds. For example, a boy. Boy begins with a consonant B. A girl. Girl G begins with a consonant G. So before that consonants we prefer A only. Some words began with vowels, one written but begin with consonant sound when spoken. If a word, even though it begins with a vowel but sounds as consonant, we use before it European lady. Here European, European. The sound is O. Next, take an example, a university. University, U, as usual, U is sound here. Next, a 100 note. Here the sound W sound is 100 sound. Oh, W sound that. So before that we prefer A. The article A is often used with meaning of some or any. Some or any. Take some examples. A noise, a pleasure, a handkerchief, handcuff, a pain, a nuisance. So, some or any offer can use the meaning here. That's why we prefer A only. Article an is used before singular countable nouns which began with vowel sounds. That word began with the consonant letter but using that sound oil, an ant, an elephant, an axe, an onion, an ostrich, an umbrella, an illustration, like this. So, singular countable nouns row, that too it's began with the vowel sound. Before that we prefer an only. Right? Some words begin with consonant
when written, but sound as a vowel when spoken. Okay, na? The consonant when written the consonant, but sound is as a vowel. We use an before the words that began with a vowel sound. Take an example. An honest man. Actually, H is silent here. Honest, not refer. An honest man. H plus O using the O. Honest. An honest man. The word begins with vowel sound. That's why we prefer an only. Take some examples like this with help of H starting words. An hour, an honorable teacher, an eye, an highness. Now particularly H is not here. Hairness not we are using. Highness, an eye, an honorable teacher, an hour. So these words began with H is, but H silent in this scene. That's why before that words we prefer an only always. An is also used before abbreviations which began with all caps. A, E, F, H, I, L, M, N, O, R, S or X and are pronunciated as individual letters. Take an example. HCL, ISI, LLB, MP, MLA, SBI, like this. These are all using the caps only, that too as an abbreviation. So, such way of the abbreviations before, we prefer always an only. Right? Again, you keep in mind everyone. A, E, F, H, I, L, M, N, O, R, S and X. Some examples we take. An HCL product, an ISI product, an LLB student, an MP. But a member of the parliament. And an SBI card. ఇవన్నీ అబ్రివేషన్స్ అండి. అబ్రివేషన్స్కి బిఫోర్ మనం ఎప్పుడు కూడా యానే వాడాలి. అయితే ఈ అబ్రివేషన్స్ని మనం యూజ్ యాజ్ ఏ వర్డ్ ఒక ఆర్కాన్స్ లాగా మనం వాడినట్టయితే అప్పుడు మనం ఏ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి, ఏ అనేటటువంటి ఆర్టికల్ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంతేగాని ఇప్పుడు అబ్రివేషన్ ముందు యాన్ పెట్టమన్నారు కదండి, మరి అక్కడ కూడా అబ్రివేషన్ కదా, దాని ముందు యాన్ లేదు, ఎందుకు పెట్టారని మీరు డౌట్ రావచ్చు. అది ఆ పాయింట్ కూడా చెప్తాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ కీప్ చేసుకోవాల్సిన మైండ్లో ఏంటి, అబ్రివేషన్స్ విడివిడిగా ఉండి క్యాప్ లెటర్స్లో ఉంటే, ఆల్ క్యాప్స్లో ఉండి అది మనం పలికినట్టయితే దాని ముందు యాన్ అనేది మాత్రమే చూడాలి, ఇంకేం పెట్టకూడదు. బట్ ఇఫ్ ద అబ్రివేషన్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ ఎ వర్డ్ and begins with a consonant sound, A is used before it. అది చూడటానికి ఒక అబ్రివేషన్ వర్డింగ్గా ఉండొచ్చండి, కానీ అది కాన్సనెంట్ సౌండ్లో పలుకుతుంది. అలాంటప్పుడు మనం దాని ముందు ఏనే పెట్టాలి. అదేంటంటే ఇది అబ్రివేషన్ వర్డ్ కదా, దీని ముందు మనం యానే పెట్టాలి, ఏ ఎందుకు పెట్టకూడదు అనటానికి లేదండి. ఇట్స్ రూల్ బికాస్ ఆఫ్ అది బిగిన్స్ విత్ అబ్రివేషన్ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా అది ఒక కాన్సనెంట్ సౌండ్తో పలుకుతుంది. దట్ టు ఇట్స్ యాజ్ ఏ వర్డ్. అందుకని స్పెసిఫిక్గా అలాంటి వాటి ముందు మనం ఏనే యూజ్ చేయాలి. ఏ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ సార్క్ కంట్రీ, ఏ నాటో మెంబర్. సో ఇట్ ఈస్ ద సౌండ్ బట్ నాట్ ద స్పెల్లింగ్ దట్ డిటర్మైన్స్ వెదర్ టు యూజ్ ఏ ఆర్ యాన్. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం, అది అబ్రివేషన్ అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా కాన్సనెంట్ సౌండ్లో ఉంది కాబట్టి ఏని మనం యూజ్ చేయాలి, యాన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ద ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ యాన్ ఆర్ యూజ్డ్, ద ఫస్ట్ వన్, విత్ సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్.
when we speak of someone's or something for the first time. సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు ఏ విధంగా అయితే మనం దాన్ని వాడతాము ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ని, అలాగే సంథింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక స్పీక్ ఆఫ్ సమ్వన్స్, అదే మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళు వెళ్ళి కలుస్తూ ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్ ద ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్, ఏ బాయ్ ఈజ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద గేట్. హీ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్. ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ స్టూడెంట్. ఓకేనా? when we refer to a whole class in the sense of all or any. when we refer to a whole class in the sense of all or any. example, a student is a learner. yeah, అక్కడ హోల్ క్లాస్, ఆ హోల్ క్లాస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనం అక్కడ రిఫర్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఆల్ ఆర్ ఎనీ అనేది చెప్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అక్కడ ఏ అనేది మనం పెడతాం. అందుకని ఏ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎ లర్నర్. ద ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ యాన్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ బిఫోర్. ఎక్కడెక్కడ మనం దీన్ని వాడకూడదు. ఇప్పుడు ఏ అనేది ఎక్కడ వాడాలి, యాన్ అనేది ఎక్కడ వాడాలి, ఏ సందర్భంలోనే చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్లో ఏ అండ్ యాన్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ బిఫోర్, వేటి ముందు ఇవి రాకూడదు. అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్, plural nouns, proper noun, material noun and abstract noun, the name of meals, example breakfast, lunch, dinner, etc. The regular places visit like college, school, church, etc. The name of the seasons, games, languages, academic subjects, the names of continents, countries, states, cities and towns. So, indefinite ఆర్టికల్ అయినటువంటి ఏని యాన్ని ఎక్కడ వాడకూడదు, ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనే తెలుసుకున్నాం. నౌ లెట్స్ గో టు ద డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద ఈజ్ యూజ్డ్. When we refer to a particular person or thing, we prefer the. Take example. I saw the lady who is your neighbor. The lady. పర్టికులర్గా స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నారు. నేను చూశాను ఎవరిని, ద లేడీ హూ ఈజ్ యువర్ నైబర్. మీ పక్కన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరో, లేడీ ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాం కాబట్టి స్పెసిఫైడ్ అయింది కాబట్టి లేడీకి బిఫోర్ దా చెప్పడం జరుగుతుంది. with a common noun to represent a whole class. Example, the peacock. The peacock is the national bird of India. Peacock represent to whole class. That's why before that peacock we prefer the only. Before a noun to show a unit of measurement. Milk is sold by the meter. కామన్ కదండి మరి అది. మీటర్ ఆర్ లీటర్, లీటర్స్. Milk is sold by the liters, not meters. Before an adjective when it represents a class. The rich. The rich. Before words like first, last, next, only, some. These are also adjectives, you know na. So before that also we prefer the only. For example, the first row, the last row, like that. So keep in mind everyone, first, last, next, only, same, and before that we prefer the only. Before superlatives, we know superlative: youngest, tallest, highest, most intelligent, most beautiful, like that. These are all the superlatives. Superlatives before we prefer the only. Take an example.
the youngest singer. So youngest is superlative. Before that we prefer the only. Okay. Before adjectives in the comparative degree. Yeah. Here also we prefer the only. For example, the older he grew, the wiser he became. So older, wiser. That the both comparative only. So the comparative before we prefer the only here. Right. Before the names of mountain ranges, Himalayas, Alps, Indian Ocean, these are all the mountain ranges. That ranges before we prefer the only. The Himalayas, the Alps, the Indian Ocean. With historical monuments and well-known buildings also. The Taj Mahal, the Red Fort, the Mount Abu. Mount Abu is the big one. So, with holy books and epics also. The Ramayana, the Quran, the Vedas, the Bible, like this. The Guru Granth Sahib, these are all the sacred books, sacred or holy books before, the epics before, we prefer the only. With newspapers, the Times of India, the Indian Express, like this. Before newspaper also, we prefer the only. Next, with trains, ships and aeroplanes, with certain countries in abbreviation forms. The USA, the UK. USA means United States of America. United Kingdom. UK is United Kingdom. So these states, these countries is in abbreviation form. So this type of abbreviation forms before, maybe it is a country. That's why before that we prefer the only. No need, no. In the rules, no, when the abbreviation, before that abbreviation we prefer an only, I told her. But in this case, the countries as an abbreviation form, definitely before that we prefer the only. With the directions. Next point. With the directions. The north, the east, the south. Okay. The north, the east, the south, the west. Right. With the whole families. The Guptas, the Kalingas, the Pandavas, the Mehatas, the Tatas, the Birlas. So whole families, with that definitely we prefer the only. Articles the is also used with certain groups of words. In the morning, on the other side, on the move. So the certain groups of words before also we prefer the only. Articles not used when. Okay. ఆర్టికల్ దా ఎక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు అనేది చెప్పాము మనం ఇప్పుడు. ఏమని సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ బిఫోరు, కంపారిటివ్ డిగ్రీ బిఫోరు, అండ్ పర్టికులర్ ప్లేసు, స్పెసిఫికేషన్ జరిగినప్పుడు, ఫస్ట్ పర్సన్ పర్టికులర్లీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి చెప్పేటప్పుడు, హోల్ గ్రూప్ను రిప్రజెంట్ చేసి చెప్పేటప్పుడు, యాజ్ ఏ అబ్రివేషన్ వి ట్రీట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఎ కంట్రీ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో వి ప్రిఫర్ ద ఓన్లీ. But when not used articles before God in the universal sense. God is unique, universal thing, we know that. Before that, never before that, any article. God created the world. Keep in mind, everyone. Plural nouns and uncountable nouns before also, no need to use any article. Maybe it is a definite or indefinite, no need to any article. For example, children are innocent. No need. Gold is precious. No need. Okay, na?
Before material, proper and abstract nouns with the names of days and months. Before the names of meals also not prefer any article. I take breakfast at 8 a.m. Before languages also no need to use any article. English is an international language. So, languages mundu, days mundu, months mundu, proper noun mundu kaniyandi, abstract noun mundu kaniyandi, before the names of meals mundu kaniyandi, అలాగే కౌంటబుల్ అండ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ బిఫోర్ కానివ్వండి, మనం వీటిని వాడాల్సిన అవసరం లేదు. గాడ్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా నో నీడ్ టు ఎనీ ఆర్టికల్. ఇట్స్ పర్టికులర్లీ కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకే, ఆర్టికల్స్లో ఏ యాన్ అనేది ఇండెఫినెట్, దా అనేది డెఫినెట్. ఈ రెండిటి యొక్క కాంబినేషన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఎక్కడ వాడకూడదని ఎలా చెప్తామో, అట్ ద సేమ్ టైం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపోజిషన్స్. ఒక సెంటెన్స్లో ఇది ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రిపోజిషన్. సబ్జెక్ట్ని వెర్బ్ని, అడ్జెక్టివ్ని సబ్జెక్ట్ని, యాడ్వర్బ్ని ఆబ్జెక్ట్ని, అలాగే ఒక నౌన్కి ఆబ్జెక్టివ్ పొజిషన్లో ఉన్న నౌన్కి ముందు దాని యొక్క ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది, ప్లేసా, టైమా, వెన్, వేర్, వై, హౌ అనేటటువంటిది మనకు తెలియచెప్పటంలో ఏ గుడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్గా పనిచేసేటటువంటిది ప్రిపోజిషన్. సో అలాంటి ప్రిపోజిషన్ గురించి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ప్రిపోజిషన్స్లో ప్రీ మీన్స్ బిఫోర్. Preposition means a word that is positioned before. అదేంటి విషయం. So, a preposition is a word often placed before a noun or the pronoun with some other words in the sentences. It is a good transformer. So, what are the features of that? The noun or pronoun before which a preposition is placed is called the object of the preposition. Maybe it is in ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉండేటటువంటి ఒక ప్రిపోజిషన్ యొక్క పొజిషన్ని, దాని యొక్క ప్లేస్ని మనకు తెలియజెప్పాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేయాలి. టేక్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద గార్డెన్. ద గార్డెన్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్, యూనోనా. సో ఆబ్జెక్ట్ నౌన్లో ఉంది, దానికి ముందు మనం ఇన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేసాం. Children are playing in the ground, playing in the garden. So children are playing in the garden అన్నప్పుడు in the garden ఆబ్జెక్ట్ నౌను. సో దానికి బిఫోర్ మనం ఇన్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ని యూజ్ చేస్తాం. ఏ ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ యూజువల్లీ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ఏ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్, ఇట్ గవర్న్స్. మెనీ పీపుల్ డై ఆఫ్ మలేరియా ఎవ్రీ ఇయర్. మెనీ పీపుల్ డై ఆఫ్ మలేరియా every year. A preposition can be placed at the beginning of a sentence. ఒక సెంటెన్స్ బిగినింగ్ లోనే మనం ప్రిపోజిషన్ ని చెప్పచ్చు. ఎలాగంటే అది ఇంటరాగేటివ్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ విచ్ షాప్ డిడ్ యూ బై ద బుక్? సో ఇన్ ఈస్ ప్రిపోజిషన్ హియర్. Sometimes the preposition is placed last for the sake of emphasis. This is what they insist on. సో ఆబ్జెక్టివ్ మేనర్ ఎండింగ్ లో మనం ఒక ప్రిపోజిషన్ తో ఎండ్ చేయొచ్చు. ఇది రేర్ ఆప్షనే కాదండి. మనం నాన్ టైల్ చూస్తున్నప్పుడు, రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు, మిగతా పొయిటిక్ లిరిక్ కంపోజ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనకి ప్రిపోజిషన్ ఎంతో అండ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఫ్రేమ్ గుడ్ poetry. And then sometimes the preposition is placed last for the sake of emphasis. See this sentence, this is what they insist on. And with on is preposition. Many nouns, verbs and adjectives are always followed by prepositions. Yeah, borrow the duster from the next class. So from is preposition here. The next class. Here the noun, verb or adjective ఏదన్నా అవనియండి, always followed by the preposition. We are keep in mind that. Particularly ప్రిపోజిషన్ మనం ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా అవసరం.
కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఉంటాయండి. సింపుల్ ప్రిపోజిషన్, కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్, ఫ్రేజల్ ప్రిపోజిషన్ అని. సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ విచ్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ అన్ syllable. For example, in, on, at, for, over, with, from, to, till, out. ఇవన్నీ కూడా సింపుల్గా ఉండే ప్రిపోజిషన్స్ అండి. సో ఈ సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్కి కాంబినేషన్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ, కాబట్టి దీన్ని సింపుల్ ప్రిపోజిషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్. Compound prepositions which are made of more than one syllable. Above, among, around, before, behind, inside, within, etc. etc. Okay, na? This is the compound preposition. A plus above, A plus among, A plus round, around, B plus for, before, B plus hide, behind, in plus side, inside, with plus in, within, the combination. So the compound preposition like this. Number of phrase prepositions. There are some pairs and groups of words that functions as prepositions. Inside of, in plus side plus of is called the inside of phrase preposition. In case of, in addition to, on account of, by means of. These are all the kinds of preposition. సో మనకి ఇక్కడ డీటెయిల్గా చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కొక్క suppose in, out, into, above, under, on, to, from. These are all indicate. ఒకటే లోపల ఉన్నప్పుడు ఇన్ అంటామండి. ఇంటూ, how you frame this action does not complete here, that's why into. Okay, here a ladder, boy is on, here it is up, on, upon. Surface of the area is on, you know na. ఇక్కడ ఒక ల్యాడర్ వేసుకుని ల్యాడర్ మీద నుంచి ఒక మనిషి ఇలా ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏమని పిలుస్తాము? అపాన్. సో దిస్ యాక్షన్ డస్ నాట్ కంప్లీట్, క్రీపింగ్, కలుతున్నాడు కాబట్టి మనం అలా చెప్తాం. దెన్ హియర్ ద బుషెస్, ఫ్లయింగ్ ద బర్డ్స్ ఇన్ ద స్కై. దేర్ ఆర్ ఆల్సో క్లౌడ్స్. This is garden. So, where are the birds flying in the sky? I am asking the question. The birds are flying in the sky, behind the clouds. So, right here, behind. Then, where the birds flying in the sky? Over the bushes, over the bushes. I am waiting for you till dark. Till
నేను నీకోసం ఎదురు చూశాను ఎప్పటిదాకా అంటే చీకటి పడేంత వరకు. సో అలాగా ఒక పర్టికులర్ ఒక టైం ఇండికేట్ చేస్తూ నేను అప్పటిదాకా ఉన్నాను ఇప్పటిదాకా ఉన్నాను అని చెప్పేటప్పుడు టిల్ అనేటటువంటిది వాడతాం. టిల్ అండ్ అంటిల్ రెండు సేమ్ మీనింగ్ ఏనండి. కాకపోతే అంటిల్ అనేటటువంటిది వి ప్రిఫర్ ఇన్ నెగటివ్ సెంటెన్స్. ఒక నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో మాత్రమే మనం అంటిల్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. జనరల్ గా పాజిటివ్ సెంటెన్స్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ వి ప్రిఫర్ టిల్ ఓన్లీ, బట్ మీనింగ్ సేమ్, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఓకేనా? వెన్ వి స్టార్ట్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ టు, మనం ఏదైనా మొదలు పెట్టాము అని అంటే మనం ప్రారంభించినటువంటి దగ్గర నుంచి చేరుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు టు అంటాం. నేను నీ దగ్గరికి చేరాను అని చెప్పి టు. మరి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏమనాలి? ఫ్రమ్. సో ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి, కాబట్టి ఇది ఫ్రమ్ అండి, వెళ్ళి చేరేది టు అవుతుందండి. అలాగే బిట్వీన్, ఓన్లీ టూ పర్సన్స్, టూ నెంబర్, టూ పర్సన్స్, టూ థింగ్స్, టూ యాక్షన్స్ అప్పుడు చెప్పేటప్పుడే మనం బిట్వీన్ యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బిహైండ్, ఇన్సైడ్, బిఫోర్, వీటిని కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటామని చెప్పాను. బి ప్లస్ ఫోర్, కాబట్టి బిఫోర్. బి ప్లస్ హైండ్, బిహైండ్. ఇన్ ప్లస్ సైడ్, ఇన్సైడ్. అలాగే రాము లర్న్ ఇంగ్లీష్, హిందీ, బిసైడ్స్ ఫ్రెంచ్. రాము ఏం నేర్చుకుంటున్నాడు? ఇంగ్లీషు, హిందీ, దానితో పాటుగా ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్చుకుంటున్నాడు. సో ఇక్కడ బిసైడ్స్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ యూజ్ చేసి మనం ఆ సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. బిసైడ్స్ మీన్ in addition to, beside me, by the side of. There is so difference. Okay, and then any material, ఏ మెటీరియల్ అయినా వాడండి, అది యాక్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నైఫ్ అవ్వచ్చు, ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏదైనా అవ్వచ్చండి. దానికి బిఫోర్ మనం విత్ అనేదే వాడతాం అనమాట. విత్ అనే ప్రిపోజిషన్నే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ దెన్ త్రూ అనేటటువంటిది మనం బాగా వాడుతూ ఉంటాం. దేని ద్వారాగా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. దేని నుంచి ఏదైనా ఒకటి ప్రసారం ఇలా అవుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమన్నా మనం త్రూ ద. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రిపోజిషన్. ఓకేనా? అలాగే ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజెస్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ ఏ సెంటెన్స్. ఒక సెంటెన్స్ చాలా అందంగా మనం చెప్పాలి అన్నప్పుడు చాలా పాష్గా, స్టైలిష్గా మాట్లాడి చెప్పుకునేటప్పుడు, అలాగే యూస్ఫుల్గా గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఫ్రేజెస్, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అనేటటువంటిది వాడినప్పుడు ఆ లాంగ్వేజ్ అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది. ఎలాగంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్, ఇన్ అడిషన్ టు, ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్, బై మీన్స్ ఆఫ్, అన్ని ఆల్ సైడ్ ఆఫ్ సెట్స్ని మనం ఇలాగా చెప్పుకోవడానికి ఉంటుంది. అలాగే దిస్ ఈజ్ రివర్, ఏ బాయ్ స్విమ్మింగ్. ఓకే, one man across the sea. A man across the river. ఇక్కడ మనం అక్రాస్ అన్నామండి. అతను ఇక్కడ నుంచి అవతలికి దాటుతున్నాడు. దేని మీద? పడవ మీద దాటుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. సో 3 యాక్షన్స్ చెప్పుకుందాం మనం ఇక్కడ. ప్రిపోజిషన్ ఎలా వాడామని. 1 పర్సన్ జస్ట్ లైక్ జంప్ చేస్తున్నాడు అండి, ఇంకా చేయలేదు. 1 పర్సన్ స్విమ్మింగ్.
another person, and fishes also here. The fishes under the river. A boy swimming in the river. A boy jumped into the river. A man across the river. చూడండి, ఒక్కటే ప్లేసు రివర్, టైమింగ్ సేమ్, బట్ దిస్ పర్సన్స్ యాక్షన్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్. Here the boy action does not complete. That's why we prefer into. Okay. Here the person action did in the swimming. ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు? అక్కడ స్విమ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. దుమ్ముకట్లే అయిపోతే యాక్షన్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఇన్ వాడాం. ఇతను ఫ్రమ్ టు, ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి ఇలాగా అడ్డంగా క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అక్రాస్ ద రివర్ అని చెప్పి అన్నాం అనమాట. మరి ఫిషెస్ ఎక్కడున్నాయి? అడుగున ఉన్నాయి, అందుకని అండర్. సో అండర్, అక్రాస్, ఇన్, ఇంటూ. We used with the help of that preposition we frame a sentences. This is the importance of preposition. And so on, above, among, around, before. Where is Ramya? Ante Ramya sat beside me, like the city ఇన్సైట్స్. ఇలా ఏదైనా సరే మనం ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు అనేది మెయిన్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్లేస్, టైం, ఏరియా. ఏరియా అని ఎందుకన్నా అంటే అది సర్ఫేస్లో ఉందా, ఇన్నర్ ఉందా అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనం ప్రిపోజిషన్ని ఫ్రేమ్ చేయటం జరుగుతుంది అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ సో ఆన్. ఇన్సైడ్ ద ఏరియా ఇన్, సర్ఫేస్ ఏరియా ఆన్, ఎనీ రిలేషన్, రిలేషన్ గురించి చెప్పుకొచ్చేటప్పుడు ఆఫ్, ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఏదైనా పని చేసినప్పుడు విత్, అడ్రస్ టు ఆటోమేటికల్ అడ్రస్సింగ్, అండ్ నీకోసమే అని చెప్పినప్పుడు ఫర్ ద రీజన్ చెప్పుకొచ్చినప్పుడు ఫర్. ఇలాంటివి మనం జనరల్ లైఫ్లో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి. వాటిని చక్కగా యూజ్ చేస్తే బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్ని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ప్రిపోజిషన్స్ సింపుల్ అవనియండి, కాంపౌండ్ అవనియండి, ఫ్రేజెస్ అవనియండి, ఆ ఫ్రేజువల్ ప్రిపోజిషన్స్లో ఉండేటటువంటి వేరియేషన్స్ మనం తీసుకునేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద మేనర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్ ఏ యాక్షన్లో ఉంది, సింగులర్లో ఉందా, ప్లూరల్లో ఉందా, ఫస్ట్ పర్సనా, సెకండ్ పర్సనా, థర్డ్ పర్సనా అనే దాంతో కాదు. ద యాక్షన్ విచ్ టైం, ఏ టైంలో, విచ్ ప్లేస్, ఏ సమయంలో, ఏ టైంలో ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, వెన్, వేర్, వై, హౌ, ఇలాంటివి మనం తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రిపోజిషన్ని మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలంటే బ్యూటిఫుల్ ప్రిపోజిషన్స్తోనే మనం ఆ సెంటెన్స్ని పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వగలుగుతాం అన్నమాట. ఓకే, ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ their correct use. Among, between. Among is used with more than two persons or things. ఎక్కడైనా ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు, ఇద్దరు more than two persons or things, we prefer among there. Between is used with two persons or things. అదే బిట్వీన్ అయితే కంటిన్యూ రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తుల మధ్య చేయడానికి లేదు, ఓన్లీ టూ పర్సన్సే, టూ ప్లేసెస్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఆర్ టూ యాక్షన్స్. ఓకేనా? టేక్ ఎగ్జాంపుల్,
The purse is kept among the bags. The purse is kept among the bags. Here, bags అన్నాడండి. More than 2. కాబట్టి before the bags we prefer among here. ఓకేనా? అలాగే take second example. The book is kept between the 2 vases. Here 2 vases కాబట్టి దానికి బిఫోర్ మనం we prefer by between only, right? And second one, since for. Since suggests the point of time when an action began. ఓకేనా? ఎక్కడైతే యాక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో బిగిన్ అవుతుందో అక్కడ మనం సిన్స్ ను వాడతాం. ఫర్ సజెస్టెడ్స్ హౌ లాంగ్ అన్ యాక్షన్ కంటిన్యూడ్. మరి ఎక్కడైతే ఒక యాక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కాకుండా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే యాక్షన్ కంటిన్యూడ్ గా చెప్పొస్తామో అక్కడ మనం ఫర్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ని వాడాలి. పాయింట్ ఆఫ్ టైం అయితే సిన్స్ యూజ్ చేయాలండి, పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అయితే ఫర్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I have been working here since 1980. So 1980 is the point of time. So that's why when the action began, before that we prefer since only, right? I have been working here for 35 years. For an action continued and time it's here, there is a period of time. 35 years is the period of time. So period of time before we prefer for only. Okay na? Keep in mind everyone, point of time వచ్చినప్పుడే since అనేది చెప్పాలి. పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఫర్ అనేటటువంటి ప్రిపోజిషన్ ని వాడాలి. అమాంగ్ అంటేనేమో మోర్ దాన్ 2 people వచ్చినప్పుడు అమాంగ్ చెప్తాము, ఓన్లీ 2 people అయితే బిట్వీన్ చెప్తాము. అలాగే ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్టర్ కామన్ అడ్జెక్టివ్స్, నౌన్స్ అండ్ వర్బ్స్ ఎలా వస్తాయి? ఒక ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వచ్చేటటువంటి కామన్ అడ్జెక్టివ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయండి. ఆ కామన్ అంటే ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వస్తాయి అన్నమాట. ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్టర్ ఫాలో అయ్యే కామన్ అడ్జెక్టివ్స్, నౌన్స్ అండ్ వర్బ్స్ కింద ఉన్నాయి ఇక్కడ. అలా ఆ టైప్ లో ఉండేటటువంటి ప్రిపోజిషన్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ at aim, at arrive, at astonish, at clever, at look, at surprise, at show, at wonder, at laugh, etc., etc. Then take two applicable, to opposed, to contribute, to faithful, to inferior, to junior, to prefer, to superior. And then in observe, in believe, in part, in satisfaction, in skill, in trust, in confidence. Next, of, accused of, afraid of, capable of, dispose of, glad of, jealous of, made of, proud of, షార్ట్ ఆఫ్. ఆఫ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక రిలేషన్ ని మనకి ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ఎనీ రిలేషన్, ఆ రిలేషన్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడు కంబైనింగ్ ద రిలేషన్ లో మనం ఆఫ్ అనే ప్రిపోజిషన్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ కాల్, ఫర్ ఎక్స్చేంజ్, ఫర్ ఎలిజిబుల్, ఫర్ లెఫ్ట్, ఫర్ ప్రే, ఫర్ క్వాలిఫైడ్, ఫర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఫర్ సెండ్, ఫర్ క్యూర్. Take another examples also.
విత్ ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఆఫ్ విత్ ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ అలా విత్ యూస్ చేసుకుంటే సెంటెన్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ మారిపోతూ ఉంటుందండి. సో కొన్ని సందర్భాల్లో విత్ యూసేజ్ అనేటటువంటిది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి ఉంటుంది. విత్ ఎ కంపెనీ, విత్ బిజీ, విత్ కంటెంట్, విత్ డీల్, with disgusted, with fight, with quarrel, like that. And I also take another example from. We know that in general life definitely we should use the same. From distant, from escape, from far, from recover, from suffering, from separate. Okay, na? On. Usually surface of the area we prefer on only, and some common things before also we prefer call on call on comment, on insist, on leave, on relay, on reflect, on spend. Like after, look after look also, after name, look after look also can use. Into, get into, jump into, look into. Into is a compound preposition, we know that. Across, come across, go across, go across, run across, across the swim, across walk. So across ante ekkadaina manam swimming, a boy swimming across the Krishna river. స్విమ్ చేస్తున్నాడు, ఎక్కడి నుంచి కృష్ణాని దాటుకుంటూ వస్తున్నాడు. స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్, అక్రాస్ ద కృష్ణ రివర్. ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అబౌట్, బ్రింగ్ అబౌట్ హ్యాపీనెస్, అబౌట్ బ్రింగ్ అనొచ్చు, బ్రింగ్ అబౌట్ హ్యాపీ, అబౌట్ మెన్షన్, అబౌట్ ప్లాన్, అబౌట్ స్పీక్, అబౌట్ టాక్, అబౌట్ సే. Okay, and some prepositions and their correct uses we are observing. Beside, besides. Beside means by the side of, besides means in addition to. The chair is beside the table. They had a dessert besides the main dish. So, already I explained, beside mean by the side of, besides mean in addition to. Clearly we observe in these two examples. The chair is beside the table, means by the side of. Take another example, they had dessert besides the main dish. Here the besides mean in addition to. Okay na? By and with. By indicates the person on thing that performs the actions. With indicates the thing with which an action is done. For example, the boy was admired by the teacher. Yeah. The boy was admired by the teacher. ఏదైనా ఒక దాని ద్వారా ఒక పర్సన్ అవ్వచ్చు, ఒక థింగ్ అవ్వచ్చు, ఆ పర్ఫార్మ్స్ అండ్ దట్ యాక్షన్, దట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం బై అనేటటువంటిది వాడుకోవాలి. అలాగే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అందరూ ఏ వెహికల్ మీదనైనా సరే మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినప్పుడు, వెహికల్ ఏదైనా అయినప్పుడు దాని ముందు మనం బై ట్రైన్, బై బస్, బై బైస్కిల్, బై స్కూటర్, బై ఆటో, బై లారీ అని చెప్తాం. కానీ నడిచి వెళ్తున్నప్పుడు ఆన్ ఫుట్ అనేదే వాడాలి. ఏమండి, ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉన్నప్పుడు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అన్నిటికి భయ అన్నారు కదా, మరి ఫుట్కి ఆన్ ఎందుకు అని అంటే, ఎలా, అది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ బాడీ కదా, దాన్ని అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళదు. భయ అంటే ఏంటి, అది దించుతుంది అంతవరకే. ఓకేనా? సో ఆన్ ఫుట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆన్ మాత్రమే పెట్టండి. రిమైనింగ్ ఎనీ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిఫోర్ దట్ వి ప్రిఫర్ బై. అలాగే ఒకళ్ళ ద్వారా పడితే రాయబడింది, చేయబడింది, చెప్పబడింది, విన్నాడు, వాడు ఇలా ప్రభావితం అయ్యాడు
అనేవి మనం చెప్పుకొని వచ్చేటప్పుడు బై అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలన్నమాట. అలాగే ఐ రోట్ ద లెటర్ విత్ ఎ పెన్. ఓకేనండి, నేను ఉత్తరం రాశాను. దేంతో రాశాను నువ్వు? విత్ పెన్, పెన్తో రాశారు అని చెప్తున్నారు. సో విత్ ఇండికేట్స్ ద థింగ్ విత్ విచ్ ఆన్ యాక్షన్ ఈస్ డన్. యాక్షన్ ఎక్కడైతే డన్ అయిందో అప్పుడు మనం చెప్పుకోవచ్చు ఐ రైట్ ద లెటర్, ఐ రోట్ ద లెటర్ విత్ ఏ పెన్ అనేసి. టిల్ టు. టిల్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ టైం, టు ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్లేస్. దే వర్క్డ్ టిల్ ఈవినింగ్, హీ ర్యాన్ టు ద రైల్వే స్టేషన్. టిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ టైం అన్నాం కదండి. అలాగే టు అనేటటువంటిది ఏంటి? ప్లేస్ ని యూజ్, ప్లేస్ అప్పుడు దాన్ని టు యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ద వర్క్డ్ టిల్ ఈవినింగ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి? వర్క్ చేశాడు, ఎప్పటి వరకు? సాయంకాలం వరకు వర్క్ చేశాడు. సో టిల్ అనేది అక్కడ టైం ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంది. టిల్ అన్నా అంటిల్ అన్నా ఒకటేనండి. అంటిల్ ని నెగటివ్ సెంటెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాము, టిల్ ని స్టేట్మెంట్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. హీ ర్యాన్ టు ద రైల్వే స్టేషన్, అక్కడ ప్లేస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వి ప్రిఫర్ టు దేర్. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్. ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ మీన్ హయ్యర్ దాన్ సంథింగ్. We can use either of them sometimes. Okay na? The eagle flew over the tree. This is over her head. The eagle flew over the tree and this is over her head. ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ లోనూ మనం ఓవర్ అనేటటువంటిది యాక్షన్ లో చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఈగల్ ఫ్లో ఓవర్ ద ట్రీ, దాని ట్రీ పై నుంచి తిరుగుతుంది అన్నాం. దిస్ ఇస్ ఓవర్ అవర్ హెడ్, అది ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది? అటు తల మీద నుంచి వెళ్ళింది. సో సేమ్ మీనింగ్ మనం డిఫరెంట్ గా యాక్సెప్ట్ చేసి చూడటం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కాకుండా మనకి ప్రిపోజిషన్ యూసేజీలో ఎవ్రీ వన్ కామన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఒమిషన్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్. Prepositions are occasionally omitted when certain expressions are used. The room faces west. ఇక్కడ మన ప్రిపోజిషన్ తో అవసరం లేదండి. ఆ రూమ్ ఎటువైపు ఫేస్ చేస్తుంది? వెస్ట్ సైడ్ ఫేస్ చేస్తుంది. కాబట్టి నో నీడ్ టు ఎనీ ప్రిపోజిషన్ బికాస్ ఆఫ్ occasionally it is omitted here. Okay. Between, a transitive verb and if object. For example, she obeys her mother. ఇక్కడ ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ ఉంది కాబట్టి మనం నో నీడ్. బిట్వీన్ ట్రాన్సిటివ్ వెర్బ్ అండ్ ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నో నీడ్ ఎనీ ప్రిపోజిషన్. The next, when two or more words require the same preposition, only one preposition is used. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక వర్డ్ ని మోర్ వర్డ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్రిపోజిషన్ ఉంటే చాలండి, నాట్ మోర్ దాన్. సో ఈజ్ క్లియర్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ కోర్ట్. రైట్? ఈజ్ క్లియర్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ప్రెజెంటెడ్ వేర్? ఇన్ కోర్ట్. సో we should observe here one point. When different words select different prepositions, no omission is possible. We note that point. Example, we packed for the trip and was ready with his bag in the morning. He packed for the trip and was ready with his bag in the morning. Write down, students. ఇప్పుడు మనం ప్రపోజిషన్ ని, దాని రూల్స్ ఎక్కడ వాడకూడదు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. కానీ యాజ్ ఎ డైలీ ప్రాక్టీస్ నేను ఒక చిన్న టిప్ చెప్తాను మీకు. ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ని ఎవ్రీడే రీడ్ చేయండి. రీడ్ చేసేటప్పుడు ప్రిపోజిషన్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నారు మీరు, ప్రిపోజిషన్స్ ని అండర్లైన్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ చెప్పినటువంటి రూల్స్ లో ఆబ్జెక్టివ్ మేనర్ కు బిఫోర్ ఏ రూల్స్, ఏవేవి ప్రిపోజిషన్స్ వస్తాయి, కామన్ వర్డ్స్ కు ముందు ఎలా ఉంటుంది, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద సెలెక్టింగ్ డిఫరెంట్ ప్రిపోజిషన్స్ మనం ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు అనేవి చెప్పాం కదా. ఈ రూల్స్ ని మనం ఆ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు
యా ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ కదా, ఇక్కడ కరెక్ట్ గా వీడు కోట్ చేశాడు అనేది అలాగా సబ్జెక్ట్ పరంగా చూసుకుంటూ గనక రీడ్ చేసినట్లయితే మీకు తెలియకుండానే మనం షుడ్ యూస్ వెరీ కరెక్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇన్ అవర్ డైలీ యూసెస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఇట్స్ మస్ట్, రైట్?